श्रोता बंधु मान को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज कहानी को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आउ एक नुआ कहानी रास्ता कड़ ज्योतिष। गपटी होउची रास्ता कड़ ज्योतिष। जड़े फेरीवाला थिला, से बहुत गरीब थिला। दिन सारा खटी खटी कौनसी प्रकार दुई ओली खाइबाकू जोगाड़ करुथिला। थरे से गरीब फेरीवालार स्त्री गाधोइबा पई सर्वसाधारण गाधुआ घर को गला एवं जेतेबेले से गाधोउची सेतेबेले लोकंकर पाटितुंड जोरे बाहरु सुनागला। गाधुआ घरर जे मालिक से लोक बहुत व्यस्त जना पड़ुथिले। सेठारे गाधोउथिबा सबु स्त्री लोक मानकु जल्दी बाहर को बाहरी आसिया पई कहूथिले। फेरीवालार स्त्री मध्य अधा गाधोई बाहर को चली आसिला। कथा कौन आश्चर्य होइगला। से जानिबा को चाहिला गाधुआ घरर मालिक जी लोक जनक ताकू कहिले सबुठारु बड़ राजज्योतिषंकर स्त्री एबे गाधोइबा पई आसिबे। गाधुआ घर तेणु सफा करिवार बंदोबस्त कराजिबो। फेरीवालार स्त्री हताश होई घर को फेरी आसिला अधा गाधोई। रातिरे निज स्वामी सहित जोरे कलिगजिया कला एवं कहिला, तुमे काहींकी ज्योतिष हेउना जहाद्वारा मते मध्य लोके एमिति खातिर करिवे। मु जणे फेरीवाला, मु भल ज्योतिष किपरि हेबि, मते से विद्या जणा नाही। फेरीवाला निज स्त्री को एई कथा कहिला। सेथिरे कोन अछि, तुमे मध्य शिखि नियो ज्योतिष विद्या। मु किपरि शिखि पारिबि? फेरीवाला निजर अक्षमता प्रकाश कला। तापरे तुमे मते ताहले जदि तुमे ज्योतिष विद्या न शिखि पारिबो ताहले तुमे मते छाड़पत्र दे दियो। फेरीवालार स्त्री शेष धमक देला तार स्वामी को। बिचारा फेरीवाला एबे कौन करिबो किछि भाभी पारिला नाही। शेषरे से खूब व्यस्त होई घरु बाहरी पड़िला। बजार को जाई गोटे सतरंजी, गोटे चादर आउ किछि कागज पत्र भी किनिला। एई सब जोगाड़ कला परे से रास्ता कड़े बसिबा पई गोटे जागा बाछिला। सर्वसाधारण गाधुआ घर सामना रास्ता कड़े गोटे गछ तले सतरंजी पकाई से ज्योतिष साजी बसी पड़िला। किंतु ज्योतिष विद्या ताकू आदौ जणा नथिला। काले तार स्त्री ताकू छाड़पत्र देईदेव सेई भୟରେ बिचरा ज्योतिष मिछि मिछिका ज्योतिष होई रास्ता कड़े बसी रहिला। सेतिकी बेले से राज्यर राजकुमारी गाधोइबाकू आसिले। गाधोइबा बेले राजकुमारी निजर गोटे दामिका मुदी को जत्न रखिया पई जणे दासी को देले। सेतेबेले बिचारी दासी भाबिला हुएत मुदीटी हाथरू कोठी खसी जाइपारे। तेणु से गाधुआ घरर बाहर कांथरे थिबा गोटे कणारे मुदीटी रखिदेला। सेई स्थान को चिन्हिबा पई मुदी सहित मुंड बाल टिके लगेई रखिला। समस्त समय पड़िले जेमिति ताकू मुदीटी खोजिबाकू असुविधा हेबो नाही। तापरे किछि काम एणे तेणे व्यस्त रहिला से कामरे। एही समय भितरे राजकुमारी तांको गाधुआ शेष करी दासी को मुदीटी मागिबाकू कहिले, मुदीटी आनिबाकू कहिले। दासीटी बिचारी बहुत सरल थिला। केउंठी मुदीटी रखिथिला सेतेबेलକୁ से भूली जाइछि। जदिओ राजकुमारी पाखरे आहुरी अनेक मुदी थिला तथापि सेई मुदीटी सबुठारु मूल्यवान। ताहा हजिबा माने दासीटी मृत्युदंड भोगिपारे। एणु दासीटी खूब व्यस्त होई पड़िला एवं मुदीटी को खोजी खोजी बाहर को आसिला। सेतेबेले सेही दासीटी देखिला जे बाहर जने ज्योतिष बसिचंदी। बड़ आशा नहीं तांको पाखକୁ गला एवं कहिला, ज्योतिष महाराज, राजकुमारी मुदीटी मु हजेई देइछि। सेठी केउंठी अछि जदि आपण कहि देई परिबे तेबे मो जीवन रक्षा हेबो। फेरीवाला ज्योतिष इरे बड़ चिंतारे पड़ीगला। कौन करिबो किछि भाबी पारला नाही। कि उत्तर देव ताकू एहीपरि असुविधारे पकाइथिबारु मने मने से निज स्त्री उपरे विरक्त होला। तापरे से दासी आड़कू चाही देखिला से तार कांध पाखरे सामान्य जटा अछि। सेही कटा बाट देई तार सुंदर बाल बाहर को देखा जाउछि। कांध पाखरे टिके कटा अछि। से कटा बाट देकी
ଗୋଟିଏ ତା ଚୁଟି ସବୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦାସୀଟି ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଦି କେଉଁଠି ରଖିଛି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଆସି କାନ୍ଥ କଣାରୁ ମୁଦିଟିକୁ ବାହାର କରି ରାଜକୁମାରୀକୁ ଦେଲା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାରୁ ରାଜା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦରବାରରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଦରେ ରଖିଲେ। ଏବେ ଫେରିବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ବିଚରା ଫେରିବାଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ତାର ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁଦିନ ଅସଲ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ବିଷୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତାପରେ ଦିନେ ରାଜମହଲରେ ଚୋରମାନେ ପଶି ଚୋରି କଲେ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। କେହି ଧରା ପଡ଼ିଲେନି। ଏଣୁ ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଯଦି 40 ଦିନ ଭିତରେ ଚୋର ଧରା ନ ପଡ଼େ ତେବେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଫେରିବାଲା ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଠିକ୍ 40 ଦିନ ପୂରିବ ଆମେ ଏଇ ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ 40ଟି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଣି ରଖିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ରାତିରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେବୁ। ଯେଉଁଦିନ ହାଣ୍ଡିରୁ ସବୁ ସରିଯିବ ଜାଣିବୁ ଯେ 40 ଦିନ ପୂରିଗଲା, ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବା। ରାଜମହଲରୁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଥିବା ଚୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍ ନଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 40 ଥିଲେ। ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ରାତିରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଖବର ନେବ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଆ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚୋରଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କାନ ପାରିଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଚାରିଲେ, ଏହା 40ଟି ଭିତରୁ ପ୍ରଥମଟି ନା? ହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଚୋରଟି ଭାବିଲା ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତା ଆସିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଦଳର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋର ସେଠାକୁ ଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଚୋରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋରକୁ ପଠାଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରଟି କାନ ପାରି ଶୁଣୁଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ନା? ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚୋର ଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ 40 ଦିନ ପୂରିବା ଦିନ ଚୋରମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିଜେ ଆସିଲା। ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷ ଖଜୁରୀ କୋଳିଟି ଆଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ଏଇଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କାରଣ ସେ ଶେଷ ଦିନଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖଜୁରୀ କୋଳି ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଚୋରଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୁଝିଲା ଯେ ଆଉ ଖସିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିଷ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଚୋରି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ରାଜମହଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ରାଜା ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ରାଜା ଥରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଘାସ ଉପରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ପୋକଟି ପଳେଇଲା। ତୃତୀୟ ଥର ସେ ପୋକଟିକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରିନେଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚରା ପୁଣି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ଖସିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରାଜା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଫେରିବାଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖସିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି, ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବାର ବାହାନା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦିନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଭାବିଲେ ଏହି ସମୟ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧି ସେ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏପରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଗଳ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜାଙ୍କୁ ହାତରେ ଉଠାଇ ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦରବାରର ଛାତଟି ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ତଳେ ବସିଥିବା ବହୁତ ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚରା ଆଗରୁ ଜାଣି ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସିଧା ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦରବାରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବେ? ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦରବାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିନେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କେତେ ସାଥ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ।